弟兄姊妹们，上午好！好，欢迎每一位在线上参加华语堂的团契的弟兄姊妹。但愿我们真的带着感恩的心来敬拜我们的神。今天神已经带领我们进入12月份的第一个周四，就是12月的2号，我们可以回到神的面前。这是我们2021年的最后一个月了，我们感谢神。那弟兄姊妹们，我们也感谢神的保守和看顾，你说是吗？我们大家站起来，我们做一个开始的祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你这么多个月来的保守看顾和我们同在，以及我们能够进到今年2021年的12月份，我们感谢你。我们深信，我们也以信心把我们接下来的30天的时间，或者接下来的29天的时间，我们交托给主，求主带领我们，求主也保守我们，求主也赐福给我们，让我们能够平安度过2021。我们靠着主的恩典，以耶稣一同进入2022年的日子。求你赐福保守，让我们今天的团契的聚会能够讨神你的喜悦。听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。那弟兄姊妹们，我们已经进入了圣诞夜，那么我们今天要开始以圣诞的一些的诗歌来预备我们的心，一同来迎接耶稣诞生的日子。大家都知道，我们12月26号就是12月的26号星期天，我们有一个联合性的圣诞庆祝的聚会和庆典。我们预备好我们的心，好不好？我们唱这首诗歌，这圣诞里。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦真高兴又在一起，在圣诞里有你和我，耶稣基督已经降生，信他的人不至灭亡，反得永生。如今有基督在我生命中，永不忘记这圣诞里，这圣诞里，这圣诞啦啦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 啦，真高兴又在一起，在圣诞里有你和我，耶稣基督已经降生，信他的人不至灭亡，反得永生。如今有基督在我生命中，永不忘记这圣诞里，这圣诞里，这圣诞啦啦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 。感谢主，这首诗歌可能对一些的弟兄姊妹们感觉到比较新，但是我们却有很活泼、很轻松的那种心情来赞美我们的神。在这个圣诞里边，主已经为我们诞生，在这个圣诞里边，
主也为我们死，让我们这些本来该死的人不至于死，该灭亡的人不至于灭亡，反得永生。阿们。因为耶稣基督他为我们代死，代替了我们，我们感谢他。这是一份非常珍贵的礼物，是上帝赏赐给我们的，赏赐给全世界的每一个人类。所以我们请大家坐下来，我们继续用这首诗歌最珍贵的礼物来敬拜我们的神。全世界最珍贵的礼物，天父赐给我们耶稣，为我们降生，为我们受死。全世界最珍贵的礼物，天父赐给我们耶稣，为我们复活，赐我们永生。这份爱的礼物，从天父而来礼物，何等的宝贵，何等的奇妙恩典和荣誉，也为了我这一份爱的礼物，从天父来的礼物，让我们珍惜，让我们与人分享，将这爱传给每一个人。我们弟兄姊妹们，这个珍贵的礼物，我们的父上帝已经在他的恩典里面赏赐给我们了。那我们接受这一份礼物的人，我们都是一个重生得救的人，我们的生命经历了更新和改变。那我们该做什么呢？这首诗歌提醒我们说，我们该做的事就是好好的珍惜它，并且向每一个人分享，把这个爱带给每一个人。阿们。圣诞节就是我们一个非常宝贵的机会，让我们可以邀请，让我们可以把圣诞的精神透过我们的行为跟我们的生活的见证把它表达出来，好不好？我们一起再一次用这首诗歌来敬拜我们的神。全世界最珍贵的礼物，天父赐给我们耶稣，为我们降生，为我们受死。这世界最珍贵的礼物，神父赐给我们耶稣，为我们复活，赐我们永生。这一份爱的礼物，从天父来的礼物，何等的宝贵，何等的奇妙恩
珍惜，让我们一人分享，将这爱传给每一个人。哈利路亚！但愿我们真的向神立志说，我们不单珍惜神所给我们的恩典，我们更是要向每一个人分享，把这个爱传给每一个人。阿们！我们就赶快采取行动吧。那弟兄姊妹们，我们今天要一起来预备好我们的心来听神的话语。那么汤牧师要跟我们分享圣诞的精神。那么我们在还没有听到之前呢，我邀请每一位弟兄姊妹们，我们一起来唱这首诗歌。这位奇妙圣婴是谁呢？就是耶稣基督。这位奇妙圣婴是谁？玛利亚怀中安睡，夜半天使更甜美欢迎他降临人间。看看基督，我望着人赞美天使颂扬，来敬拜之神，迎在圣山望，这位奇妙人还是谁？玛利亚怀中安睡，安是贫贱，看是卑微，万有主当受敬畏。看看基督，我望到人赞美天使颂扬，来敬拜之神，迎开心山望。哈利路亚，高高在上和山啊，哈利路亚，高高在上和山。我们唱第3节过门。东方博士来朝见耶稣的时候，他带着什么呢？就是黄金、没药和乳香。我们带着什么呢？我们带着我们最美的、神最喜欢的，就是我们的心，来朝见这一位救世主耶稣基督。献上黄金、没药、乳香，不论准备其阳到成都圣诞来救恩，万心当尊他为王。看基督为王，不参对天使
利路亚！我们的主，他是应当称颂的主，应当称颂的王。所以当耶稣进入耶路撒冷起做礼居的时候，每一个人都高声唱什么？和散那，和散那！奉主名来的是应当称颂的，阿们。我们现在正在称颂他的名。那弟兄姊妹们，除了这个之外，我们也要预备好我们的心来听神的话语。汤牧师今天要跟我们一起来分享上帝的话。在还没有听到之前，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你，主啊，你的仆人等一下要奉你的名传讲你的话语。我们求你圣灵引导我们，圣灵光照我们，让我们可以明白您自己的心意。先启示，先跟你的仆人说话，也透过你的仆人跟传译的姐妹，我们一起配搭，将主的话传得清楚，将主的话也传译得清楚。祈求恩主赐福，也预备我们每一个人的心有一个谦卑的心，有一个受教的耳朵。祈求恩主赐福，保守我们每一个人。听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，大家平安。Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 感谢神，今天已经带领我们进入了12月份的第一个周四。 Bersyukur kepada Tuhan setelah memimpin kita masuk ke dalam minggu yang pertama di bulan ke-12 ini. 我们真的感觉到时间过得真快， Kita sungguh-sungguh merasa begitu cepatnya waktu itu berlalu. 就如同古人常常形容光阴似箭、日夜如梭的这种的感觉。 Seperti apa yang sering dikatakan orang bahwa waktu itu melesat begitu cepat bagai anak panah. 那弟兄姊妹们，我们在这一年里边，我们到底为我们的主做了什么吗？ Nah saudara, apakah yang sudah kita lakukan bagi Tuhan kita sepanjang tahun ini? 我们很快就要进入圣诞节的信息了， Kita akan segera masuk ke dalam suasana Natal. 所以在还没有庆祝圣诞节之前，我们在这个团契的里边，我们先谈一谈，到底圣诞节带给我们怎样的影响？ Nah sebelum kita masuk ke dalam perayaan Natal itu sendiri, saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Apakah sesungguhnya semangat di balik Natal 那弟 itu? 兄姊妹们，当我们谈到圣诞节的时候，我们都知道，我们都在纪念耶稣基督弥赛亚的降生。 Nah kita tahu saudara bahwa dalam Natal ini kita memperingati kelahiran Mesias. 所以我今天要定下这个题目，就是圣诞的精神。 Karena itu tema khotbah saya hari ini adalah semangat Natal. 那弟兄姊妹们，我们来看一节的经文，就是在约翰福音第1章14节。 Nah kita akan melihat satu ayat dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. 我为大家读这一节圣经，道成了肉身，住在我们的中间，充满有恩典和真理。我们见过他的荣光，正是从父而来独生子的荣光。 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 那弟兄姊妹们，当我们读这一节的经文的时候， Nah saudara, ketika kita membaca satu ayat 我们 ini, 就发现原来耶稣他降生是一个非常重要的一件事。 kita menyadari bahwa kelahiran Yesus itu merupakan satu hal yang sangat penting. 若是耶稣是神，他没有道成了肉身住在我们的中间，他怎么能够明白我们人类活在这个世界里边，我们所面对的任何的挣扎呢？ Jika Yesus yang adalah Allah itu tidak lahir menjadi manusia ke dalam dunia ini, bagaimanakah ia bisa mengerti, bisa mengalami, merasakan apa yang manusia alami dalam pergumulannya kehidupan di 圣 dunia 经里面 ini? 告诉我们说，主耶稣不但道成肉身，就是神成为人，而且呢，他住在我们的当中，去了解、去明白我们生活里边所面对的点点滴滴，或者许多生活里面的挣扎。 Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tidak saja ada di surga dan lahir ke bumi, tapi dia juga hidup sebagai manusia, merasakan segala pergumulan, segala hal-hal kecil besar yang kita alami selama kehidupan di dunia ini. 我们感谢神，耶稣他是恩典的源头。 Kita mengucap syukur karena Tuhanlah sumber dari Nah, anugerah itu. 耶稣本身也是真理，
Yesus itu juga adalah 他 kebenaran. 也是道路， Ia juga adalah 他 jalan. 也是生命。 Ia adalah kehidupan. 弟兄姊妹们，当我们能够认识这一位耶稣，我们的救世主的时候，我们就拥有神的真理，拥有生命，也拥有通天的道路。 Ketika kita mengenal Yesus itu yang adalah jalan kebenaran dan hidup, artinya kita memiliki segala ketiga hal itu, jalan kebenaran dan kehidupan. 当我们的生命被真理改变过后，我们就有了新的生命。 Ketika hidup kita diubahkan oleh kebenaran itu, artinya kita memiliki satu hidup yang baru. 弟兄姊妹们，我们是拥有新的生命。所谓新的生命是什么呢？就是神的生命。 Nah saudara, apakah kehidupan yang baru itu? Kehidupan yang baru itu adalah hidup dari Tuhan itu sendiri. 那弟兄姊妹们，我们都知道，耶稣本身就是有神的荣光。 Saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sendiri memiliki cahaya 那这个 kemuliaannya. 生命就是神的荣光，神的荣耀。 Nah kehidupan itu adalah cahaya dari kemuliaan Tuhan itu 那弟兄姊 sendiri. 妹们，每一个信靠耶稣的人，我们就拥有上帝的生命里边的荣光。 Nah saudara, setiap orang yang percaya Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki terang kemuliaan Tuhan di dalamnya. 拿破仑曾经这样说过， Napoleon pernah berkata demikian. 他说：“我在历史上寻找以耶稣基督能够相提并论的事迹。” Sepanjang sejarah ini saya mencari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan karya Yesus Kristus atau 或者是 yang seperti itu, 任何跟耶稣很相似的一些东西。 atau sesuatu hal yang setara, yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. 但是我告诉你们，我在寻找的过程里边，我找不到，简直就是突然的寻找。 Tetapi sepanjang pencarian saya itu, saya tidak menemukan sesuatu pun. 他说世上所有的王朝， Ia katakan bahwa seluruh banyak kerajaan di dunia 世 ini, 上所有国王的国位都会消失， banyak dinasti kerajaan di dunia ini seluruhnya 都会瓦解， runtuh, bisa runtuh 这些都会不存在了。 dan tidak ada lagi, lenyap. 唯有教会至今仍然存留。 Hanya gereja yang masih tetap ada hingga saat ini. 那弟兄姊妹们，什么是教会？不是礼拜堂， Nah saudara, apakah gereja itu? Gereja bukanlah ibadah hari 因为 Minggu. 教会就是西当怎么按，就是神的教会，神耶稣基督的肢体。 Gereja itu adalah sidang jemaat Allah, itu tubuh Kristus sendiri. 虽然礼拜堂、教堂已经不在了，成为废墟， Sekalipun ibadah hari Minggu itu, sidang jemaat itu tidak ada lagi. 那弟兄姊妹们，我们看不到了教堂， Sekalipun kita tidak melihat lagi bangunan gereja, 但是教会还是存在， tetapi gereja itu sendiri tetap 直 masih 到 ada. 今天还是存在。 Hingga sekarang pun tetap 所以 ada. 拿破仑说：“我看见的王朝，我看见的国位，都在世上消失了。” Karena itu Napoleon berkata, saya melihat banyak kerajaan, banyak dinasti di bumi ini sudah lenyap hilang. 没有任何一件世上的东西都能够比拟耶稣基督的身体，就是教会。 Tidak ada satupun yang dapat menandingi tubuh Kristus, yaitu gereja. 一切都要过去，但是神耶稣基督的肢体教会还是继续存留， Segala- 一直到如今。 Segalanya akan lenyap, tetapi hanya tubuh Kristus, yaitu gereja, yang masih tetap ada hingga saat ini. 那弟兄姊妹们，在疫情的这个疫情之前， Nah saudara sekalian, sebelum kondisi pandemi 那 ini, 么在圣诞节的时间里边呢，我们就看到这个商场上有很多商业化的一些的商品，琳琅满目。 sepanjang masa Natal ini kita melihat begitu banyak barang-barang komersial yang sangat mempesona sekali. 那有许多的百货公司呢，他们就想尽办法把他们的公司或者是这些的购物中心，把它布置的圣诞节气氛的那种商业化。 Nah, berbagai toko department store berusaha satu persatu mengeluarkan program-program promosinya demi keadaan Natal ini. 甚至有很多的商店，他们都纷纷的打出圣诞的促销的活动。 Nah, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan promosi sepanjang Natal 那 ini. 弟兄姊妹们，即使在一些的国家，圣诞节没有假期， Nah, bahkan di negara-negara yang tidak ada libur Natal. 那弟兄姊妹们，然而圣诞的气氛早已经感染给每一个世界上的人。 Tetapi atmosfer Natal itu sudah
menular, menginfeksi ke segala penduduk. 那弟兄姊妹们但是在其中比较可惜的一件事，就是圣诞节背后的精神，没有人能够体会得到。 Namun ada sedikit disayangkan saudara bahwa semangat di balik perayaan Natal itu sendiri ada banyak orang yang tidak mengetahui. 为什么呢？因为许多人他不明白圣诞节的意义。 Mengapa saudara? Karena banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa sesungguhnya makna Natal 每一 itu. 个人都感觉到圣诞的气氛非常好，非常热闹。 Setiap orang mungkin merasakan begitu gembiranya suasana Natal itu. 在 begitu 圣诞节 indah. 的期间，大家感觉到那个气氛非常的祥和。 Di dalam suasana Natal itu banyak orang yang merasakan begitu menyenangkan. 那弟兄姊妹们，我要告诉各位， Nah saudara, saya ingin beritahu Anda 若 sekalian. 是圣诞节少了耶稣基督， Jika Natal itu tanpa ada Yesus 那弟 Kristus, 兄姊妹们，这个节日就完全没有意义了。 perayaan ini sepenuhnya tidak ada artinya. 因此，在圣诞节的期间， Karena itu di masa perayaan Natal 我 ini, 们必须再一次很严肃的、很正面的去正视圣诞节的精神。 sangat penting sekali bagi kita untuk kembali melihat apakah semangat Natal itu. 那弟兄姊妹们，有位牧师，他的名字叫做 Norman Vincent Peale。 Nah saudara, ada seorang pendeta bernama Norman Vincent Peale. 那曾经说过这样的一个故事。 Ia pernah menceritakan satu kisah ini. 这个故事呢，我们看了以后、听了以后，很感动的。 Kita akan sangat terharu sekali ketika sudah 我把 mendengar 这个 kisah 故 ini. 事讲给大家听。 Saya akan ceritakan kisahnya. 有一个12岁的小男孩和他的父亲， Ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dengan ayahnya. 他们为了能够在圣诞节里边添购一些的必需品， Mereka sedang membeli kebutuhan untuk Natal. 当时他们来到这个市场的时候，人潮非常的拥挤。 Ketika mereka sampai di toko itu, banyak sekali kerumunan orang. 那在拥挤的人潮里边呢，突然间，弟兄姊妹们，这位小男孩他被其中一个手莫名其妙的一个手拉了一下， Nah di tengah kerumunan itu heran sekali ia merasa ada sebuah tangan yang menarik dia. 好像是故意要碰这个小男孩一样。 Sepertinya ingin membentur anak ini, Nah. menyentuh anak ini. 小男孩就赶快就竖下他的身体， Nah 很 anak 自然的一种反应。 anak ini otomatis bereaksi dengan menarik dirinya. 为什么他会很自然有这种的反应，把他自己的身体竖了一下呢？ Mengapa ia berusaha menarik, menyingkirkan diri dari orang itu? 是因为碰触他的这手是一个老乞丐的手。 Karena orang yang menyentuhnya, menariknya itu adalah seorang pengemis tua. 那这个老乞丐为什么要用手去碰触这位小男孩？ Mengapa tangan pengemis tua itu ingin menarik anak kecil itu? 因为他希望这个小男孩能够施舍他一点点的零钱。 Karena ia berharap anak kecil ini bisa memberinya sedikit uang. 那小男孩的爸爸看到了这一件事， Nah ketika ayah anak kecil itu melihat kejadian ini, 那弟兄姊妹们，他看见这个小男孩的自然反应，就把身子竖了一下，他就跟他的小男孩说，拉他到一旁，跟他说。 ketika ia melihat reaksi anak ini menarik dirinya, lalu ayah ini menarik anak itu ke satu sisi dan berkata kepadanya. 他对这个小男孩说：“他说，孩子啊，若是你可以热情一点点，那就更好了。 Anakku, bisakah engkau lebih bersahabat sedikit kepada dia? ”但是小男孩感觉到这个是不可能让我能够热情起来的，去对待这位老乞丐吧。 Tetapi tentu saja anak kecil ini bereaksi, saya tidak bisa terlalu bersahabat, 所以 hangat terhadap 所以他 pengemis 对 tua 他的 itu. 父亲的那种劝说，他不以为然。 Karena itu ia menolak ayahnya dan berkata, saya tidak bisa lakukan itu. 那为什么呢？因为在他的眼中， Mengapa? Karena dalam pandangannya, 那弟兄姊妹们，那个男孩只不过是一个那个老人家，只不过是一个肮脏的老乞丐而已。 seorang laki-laki tua itu hanyalah seorang pengemis tua yang kotor. 但是呢，虽然这个是一个老乞丐而已，但是在这个父亲的眼中就不一样了。 Namun pandangan seorang pengemis yang kotor itu tidak sama di mata ayahnya. 我要重新再讲过一次， Saya mau katakan sekali lagi dari 在这 poin 个 ini. 小男孩的眼中， Di pandangan mata anak kecil itu, 这个他对面碰触他的这个男人，只不过是一个老乞丐，肮脏的老乞丐， pria yang bertumbukan dengan dia ini adalah seorang pengemis tua yang 不 kotor. 值得他
把他的那个不值得他去热情对待他。 tidak layak menerima kehangatan sikapnya dia. 但是在他的爸爸的眼中却不一样哎。 Namun tidak sama pandangan itu di hadapan ayahnya. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 这种的情况跟其他的人的遭遇，我认为是没有一个分别的。 saya kira tidak ada sesuatu yang berbeda dengan kejadian 譬如 di 说，我 antara 今 kita 天 semua. 遭遇这件事，我也可能会有这种的心态 Jika 吧。 kita pun mengalami keadaan yang sama saat ini, mungkin kita akan 但 memiliki 是 sikap 对 yang 这个 sama 爸 pula. 爸来说， Tetapi bagi sang ayah, 这个老年的膝盖虽然很肮脏， sekalipun pengemis tua itu kotor sekali, 但是他的爸爸的眼中认为这个老年的膝盖呢，跟其他的人没有分别。 tetapi dalam pandangan dia, orang tua yang kotor ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang 为什么 lain. 呢？ Mengapa? 因为他看这个老年的膝盖是一个人， Karena ia juga melihat bahwa pengemis tua ini adalah seseorang. 所以那个时候他的父亲就拿出一张比较大的钞票给他的儿子。 Karena itu sang ayah kemudian mengambil selembar uang kertas yang bernilai besar dan diberikannya kepada 他 anaknya. 不但给了儿子，他而且鼓励儿子把这个大钞票拿给那个老乞丐。 Tidak hanya ia berikan, lalu ia mendorong anaknya ini untuk memberikan uang yang dalam jumlah besar itu kepada sang pengemis. 那为什么呢？ Mengapa saudara? 因为在这个圣诞节期间，这个做父亲的他有一个心意， Karena sang ayah memiliki satu niat di masa Natal ini. 透过这种的施舍，把大钞票交给这个老乞丐，能够发挥圣诞节的精神。 Dengan pemberian uang yang cukup besar itu, ia ingin supaya bisa menghidupkan semangat Natal yang memberi, 就是施舍， yaitu memberi. 把自己有的分给那些好像不配得的人。 Memberi apa yang kita miliki kepada seseorang yang tampaknya tidak layak menerima. 那个时候，小男孩因为父亲这样交代，他也照着做了。 Karena ayahnya memerintahkan ia untuk melakukan hal itu, maka ia melakukannya. 那弟兄姊妹们，这个情节里边呢，就凸显出一个很特别的图画。 Nah saudara, kejadian ini memberikan satu gambaran yang sangat 当那个 baik. 老乞丐借到这一张大钞票的时候， Ketika sang pengemis itu menerima selembar uang kertas yang 那 berdenominasi 弟兄姊 besar 妹们， itu, 这个是形容词哈。 nah ini adalah penampakan fisiknya. 那这个是形容词，嘎哒嘎哒。 Kata-kata untuk Semacam menggambarkan. ungkapkan gitu. Inilah 那么 ungkapannya. 顿时这个乞丐好像他的身子似乎是长高了许多， Sepertinya tiba-tiba fisik si pengemis tua itu menjadi lebih besar, 而且 lebih tinggi. 他的脸上的表情好像充满着很喜悦那种丰富的感觉， Bahkan ekspresi wajahnya seolah-olah ia ini seorang yang gembira sangat kaya. 甚至于他的眼神就好像突然间拿到这个大钞票，他就眼睛就亮了起来。 Bahkan wajahnya ini, ekspresi matanya ini sepertinya sangat berbinar-binar sekali. 那弟兄姊妹们，当这个父子，特别是这个小男孩，看见这个老乞丐精神突然间有这样的改变， Nah saudara, ketika anak kecil ibu ayah dan anak ini melihat perubahan yang tiba-tiba seperti 弟 itu, 兄姊妹们，小男孩心里感觉到非常的惊讶。 anak kecil ini sangat terkejut sekali. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 这个就是施舍给那些有需要的人，能够让一个人生命里边、生活里边，他的表情里边有一些兴奋的那种表达。 nah saudara, inilah gambaran bahwa sesuatu yang besar yang kita berikan kepada seseorang itu bisa 这 mengubah 就是圣 penampakan. 诞节的精神。 Inilah semangat Natal 若 itu. 是我们能够在圣诞节的期间，我们可以去关心、去邀请，为一些人的祷告，并且用爱心赠送一些圣诞节的礼物，能够让那些有需要的人心里感觉到非常兴奋的时候，弟兄姊妹们，我们都是在传递圣诞的精神。 Nah saudara, inilah dia semangat Natal itu. Jika dalam masa Natal ini kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang sepertinya tidak layak, tetapi mereka yang memerlukan, memberikan sedikit hadiah kepada mereka, maka kita dapat mengubah hidup mereka, mereka akan menjadi lebih gembira. Inilah dia semangat Natal itu. 那弟兄姊妹们，耶稣基督道成肉身， Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah datang menjadi 他 manusia. 住在我们的中间， Ia berdiam di antara kita. 他把恩典带给我们， Ia memberikan kasih karunia-Nya 他把 kepada
kita. 真理给我们， Yang memberikan kebenaran itu 把 kepada 道 kita. 路向我们每一个人呈现， Memberikan jalan itu ditunjukkan kepada 让我们的 kita. 生命再一次看见那个盼望。 Supaya hidup kita sekali lagi melihat pengharapan 特 itu. 别是在黑暗中、罪恶当中，那些生活的人，我们再一次看见一片的曙光。哎， Terutama di tengah kehidupan yang gelap yang tanpa harapan ini kita sekali lagi melihat cahaya terang. 这就是真正的精神。 Inilah semangat Natal. 我们能够跟别人分享，能够帮助别人，能够使别人开心。弟兄姊妹们，我们何乐而不为呢？ Ketika kita bisa berbagi, bisa bergembira bersama dengan orang yang membutuhkan. Inilah semangat Natal. Bukankah kita akan sangat bergembira 所以，我 dengan 们可以 melakukan 从我 hal 们的 itu? 家庭里边开始， Karena itu marilah kita mulai dari keluarga 我们 kita. 可以在我们的最亲的人的周边来开始， Kita mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. 给他们分享圣诞的精神。 Berikan mereka pengaruh semangat Natal itu. 那个老乞丐收到这一分钱的时候，不但他精神焕发，他的这个眼神好像突然间亮起来，他的身子好像突然间直高了起来。 Si pengemis tua itu ketika ia menerima uang itu tidak saja ia berubah menjadi sangat gembira, ekspresinya matanya sangat berbinar-binar, dan bahkan tubuh fisiknya seolah menjadi lebih tinggi, lebih besar. 那这个老乞丐也像小孩子鞠了一个躬， Si pengemis tua ini juga memberikan hormat kepada 他说 anak itu. 谢谢你， Ia berkata terima kasih ya. 并且对这个父子说 Bahkan berkata kepada ayah：“ ini, 愿神祝福你们。 kiranya Tuhan memberkati kalian. ”弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 也因为这一件的事， karena kejadian inilah 让这 juga 个小男孩学到一个终身难忘的功课。 sang anak kecil ini belajar satu pelajaran yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya. 那弟兄姊妹们，什么功课呢？ Nah, saudara, pelajaran apakah itu? 他了解到每一个人的灵魂的价值。 Ia memahami nilai jiwa setiap 虽 manusia. 然他是一个肮脏的老乞丐， Sekalipun ia seorang pengemis tua yang 但是 kotor, 他也是人呢。 tetapi ia juga seorang 这个就是 manusia. 人的价值， Inilah nilai dari manusia. 在每一个人的心里边都有尊荣，都有尊严的。 Di dalam setiap hati manusia itu ada satu martabat. 那不管他的外表长相如何的不好看，或者他的地位如何的卑贱， Tidak peduli bagaimanapun penampilan fisik maupun kedudukannya. 或者他的身份， Ataupun posisinya. 我们瞧不起。 Mungkin kita tidak perhatikan dia. Nah,弟兄 tidak 姊妹们， memandang. Nah, saudara sekalian. 这一点，这个皮尔博士，就是 Norman Vincent 皮尔博士，他真的是同感深受。 Nah, saat itulah saudara Dr. Norman Vincent Peale ini bisa bersimpati. 为什么呢？ Mengapa? 因为他就是那个小男孩， Karena ialah anak kecil itu. 这是那个圣诞节最宝贵的礼物，他得到了。 Inilah hadiah Natal yang paling berharga yang pernah ia 我刚才 terima. 说，他学到了，从这个小男孩学到了一个人生里面最宝贵的一个功课。 Bisa saya katakan bahwa melalui kejadian anak kecil itu, ia telah belajar satu 我 pelajaran 们 yang 不可以 sangat 看那个 berharga 人的 dalam 背 hidup 景 ini. Kita tidak boleh memandang 我们 latar 不能够 belakang 看那个人 seseorang. 的外 Kita 表， tidak boleh hanya memandang 我们 penampakan 看 luar 那个人 seseorang. 到底是不是人。 Kita harus memandang apakah orang itu 那 sebenarnya 若是他 seseorang 是人，他 manusia. 就有人的尊严。 Jika ia adalah manusia, maka ia memiliki 虽然他的外 martabat 表不好， sebagai seorang manusia, sekalipun penampakannya 虽 tidak 然他 begitu 的 baik. 身份地位非常的卑贱，因为他是乞丐。 Sekalipun kedudukannya tampaknya rendah karena ia hanyalah seorang pengemis. 弟兄姊妹们，但是他有人的尊严啊！ Saudara sekalian, namun ia memiliki martabat sebagai 这 manusia. 就是 Norman Vincent Peale 博士在那一年的圣诞节里面，他得到最宝贵的礼物。 Nah, inilah satu hadiah yang paling berharga yang diterima oleh Dr. Norman Vincent Peale sepanjang tahun itu. 那弟兄姊妹们，当先知预言弥赛亚降生的时候，指出这样的一件事， Nah, saudara, ketika Nabi menubuatkan kelahiran Mesias, ia berkata demikian. 就是以赛亚书第9章第1到第2节， Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, 请大 ayat yang 家 pertama dan 听 kedua. 我读。但那受过痛苦的，必不再见幽暗。 Bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu, 我再读一次呀！但那受过痛苦的，必不再见幽暗。在黑暗中行走的百姓，看见了大光；在死荫之地的人，有光照耀他们。 bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
那弟兄姊妹们，在圣诞节的期间里边， Nah, saudara sekalian, di masa Natal ini, 我们身为基督徒， sebagai orang Kristen, 我想我们都能够体会耶稣基督带给这个世界的巨大的影响力。 kita sudah mengalami begitu pengaruh yang begitu besar yang dibawa oleh Kristus ke dalam 那弟 dunia. 兄姊妹们，我们大家都是被影响的其中一群人，你说是吗？ Bukankah kita ini adalah sekelompok orang-orang yang sudah mengalami pengaruh yang besar itu? 耶稣基督降生，道成肉身，他为我们死在十字架上，为我们复活，改变了我们这些相信人的生命。 Yesus telah lahir ke dalam dunia, mati dan disalibkan. Ia sudah memberi kehidupan bagi kita ini. 我们每一个人都经历并且深深的体会那个影响力。 Kita semua sudah mengalami pengaruh yang sangat besar itu. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 事 sekalian, 实上，耶稣基督的降生也带给非基督徒许多的冲击和深入的思考。 bahkan kedatangan kelahiran Yesus itu juga membawa satu pengaruh, satu pikiran, satu pandangan yang sangat berharga bagi 虽 orang-orang 然 bukan 有好 Kristen 多的 sekalipun. 人，他们的思考，他们的思考被冲击，虽然他们还没有认识，还不愿意接受。 Pemikiran mereka itu juga dipengaruhi oleh Kristus sekalipun mereka belum menerima Kristus. 但是弟兄姊妹们，起码已经冲击了他们整个的思考。 Namun hal-hal itu sudah mempengaruhi pemikiran mereka. 那弟兄姊妹们 Nah,，saudara sekalian, 我在网络上曾经读过一篇圣诞快乐的文章。 nah satu kali saya pernah membaca satu artikel di internet tentang Natal. 这个写这个文章的人呢，他说祝大家圣诞快乐，但是他本身不是圣诞，不是基督徒。 Penulis artikel ini mengucapkan selamat Natal, namun ia sendiri bukan seorang Kristen. 他在文章里边，他表达他个人的看法， Dalam artikel itu ia menunjukkan pendapat pribadinya. 他也表达他 menyampaikan 个 pribadi. 人的那种感觉。 Ia hanya menunjukkan perasaan pribadinya. 因为他说他正在享受基督徒文明所带给他的这个许许多多的方便和快乐。 Karena ia katakan ia sudah menerima banyak sekali kenyamanan dan kebaikan dari peradaban 所以他 Kristen. 说，圣诞节几乎就成了世界性的节日。 Karena itu ia mengatakan bahwa Natal ini hampir sudah menjadi perayaan sedunia. 我再说一次， Saya katakan 他 sekali 这个文 lagi, 章里边呢，他提出好几项的看法，是他个人的看法，他个人的认为。 dalam artikel itu ia menyampaikan pandangan pendapat pribadinya sendiri. 因为他认为圣诞节基督耶稣的降生带来了许许多多在世上的物质上的文明。 Karena ia merasakan sendiri hasil dari kelahiran Tuhan Yesus itu dalam bentuk peradaban di dunia ini. 那弟兄姊妹们，他也感觉到在这个耶稣诞生了以后呢，所带来的那些一些的西方的一些的发明，跟他西方的创造或者西方的发明等等。 Ia juga menikmati hasil dari kelahiran Yesus Kristus itu di negara di mana barang-barang itu diproduksi. 那些文明的社会里边所带给他的许多的方便， Hal-hal itu memberikan banyak kemudahan bagi dia dalam 他也 kehidupan ini. 享受在其间。 Ia juga menikmati hal itu. 那弟兄姊妹们，譬如说汽车、火车、飞机等等， Nah, misalnya mobil, kereta api, pesawat 譬如 terbang 说 dan 收音 lain-lain. 机，还有呢就是电话、电视、电脑等等这些的方便。 Radio, telepon, TV, komputer dan lain-lain. Hal 那 seperti 弟兄 itu. 姊妹们， 那 saudara 现代的 sekalian. 医学、医药、医疗的这种的设备等等， Pengetahuan medis, obat-obatan, peralatan medis dan yang lain-lainnya 那 juga. 弟兄姊妹们，他说我都在享受这种的成果， Nah, saya ini sudah menikmati hasil-hasil itu 而且 semua. 他也认为基督教也创造了精神上的文明。 Ia juga merasakan bagaimana peradaban Kristen itu memberikan 有许多 pengaruh 的 terhadap 科学 kerohanian. 家，有许多的文学家， Ada banyak literatur dan pemikiran-pemikiran. 有许多的音乐家， Ada banyak musisi, 他们都因为耶稣基督降生那个
真正的含义影响了他们的生命，改变了他们的生命。 Yang karena kelahiran Yesus sudah mengubah, mempengaruhi hidup mereka. 所以他们创造了许许多多精神上的文明。 Sehingga mereka menciptakan banyak kebudayaan yang 那弟兄姊妹们， sangat baik. Nah saudara sekalian, 我们都知道，好像有许多的音乐家，他们所创作的那些神曲，是影响我们，帮助了我们。 kita seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak musisi yang menciptakan lagu-lagu yang sangat menolong kita, mempengaruhi kita. 譬如说，我们 Karena 所了解的巴哈，我们所了解的莫扎，我们所了解的贝多芬。 Misalnya yang sangat mempengaruhi kita yang kita kenal itu adalah Bach, Mozart, dan Beethoven. 那弟兄姊妹们，这些伟大的这个音乐，这个音乐的创作家， Nah saudara, musisi-musisi yang agung ini, 他们都是深受基督教文明所带来的成果。 mereka ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan 他们都 Kristus, 深受 kebudayaan Kristen. 基督教，就是深受基督文明的影响。 Mereka sangat dipengaruhi sekali oleh pengaruh kebudayaan Kristen itu. 怎么会知道呢？ Bagaimana kita 这个 tahu? 人的分析，这个人的认为，他说。 Nah, orang itu menuliskan, 他说，基督精神洋溢在他们的所有的作品里边。 semangat kekristenan itu meresap masuk ke dalam semua karya mereka. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 真的，他所分享的的确是这个样子。虽然他不是基督徒， nah itulah saudara yang sungguh dia alami walaupun dia sendiri bukan orang Kristen. 那弟兄姊妹们，但是他在最后的时候，他这样说一句话， Di akhir tulisannya ia menulis demikian. 他说：“我不是基督徒， Dia katakan saya bukan seorang 但我 Kristen. 在物质上、精神上和政治的制度上，每一天都享受基督文明所带来的巨大的优越。” Tetapi setiap hari saya menikmati keuntungan dari peradaban Kristen dalam hal materi, spiritual, dan politik. 所以我感激这个文明。 Karena itu saya mau berkata kepada 弟兄姊 setiap 妹们， orang, 在圣诞节来临之前， di masa Natal ini, 我愿祝所有的，他这样说，他说在圣诞节来临之际，我愿意祝福所有对这个文明和我感同身受的人们说，祝大家圣诞快乐。 maka di masa Natal ini saya ingin mengucapkan kepada orang-orang sesama yang menikmati juga hasil dari peradaban Kristen itu, selamat merayakan hari Natal. 那弟兄姊妹们，所以他才写祝大家圣诞快乐。但是这个写这个祝大家圣诞快乐，不是出自于基督徒的手笔。 Nah saudara, ucapan selamat hari Natal itu baru dapat dikeluarkan karena apa yang dia rasakan. Namun ucapan ini bukan berasal dari seorang Kristen. 弟兄姊妹们，我们知道圣诞节常常都会有一个非常重要的人物浮现在我们的脑怀。 Nah saudara, kita juga tahu bahwa selama perayaan Natal ini ada seorang tokoh yang selalu ada dalam benak 我 pikiran 相信 kita. 每一个人大概都知道，在圣诞节的期间，或者圣诞节的当中，我们常常会听到圣诞老人这个人。 Setiap dari kita pasti sudah membayangkan seorang bernama Sinterklas di dalam benak kita kalau di masa Natal ini. 那弟兄姊妹们，圣诞老人其实经过很长的一段时间，不断的在那边演变。 Sebenarnya tokoh Sinterklas ini mengalami begitu banyak perubahan sepanjang perjalanan waktu 虽 yang 然圣诞老人的外形变了，但他所代表的圣诞精神却一直到今天没有改变。 Sekalipun penampilan fisiknya itu mengalami banyak perubahan, tetapi pesan yang dibawanya, semangat Natal itu sama sekali tidak berubah. 那弟兄姊妹们，圣诞老人的出现带给我们怎么样的精神呢？ Nah, semangat apakah yang ingin disampaikan oleh seorang tokoh bernama 就 Sinterklas 是 itu? 施舍的精神， Yaitu semangat memberi, 就是分享的精神。 yaitu semangat berbagi. 我当然今天没有时间跟大家讲，圣诞老人是在什么年代出现，以后演变成怎么样的情况。 Kali ini saya tidak cukup waktu untuk berbagi dengan saudara kapan Santa Claus itu dimulai dan bagaimana perubahan-perubahannya. 但是我要告诉大家，圣诞老人每一次他本身总是抽着一支烟斗，并且他背着一个装满礼物的袋子到不同的家庭去拜访，并且把礼物分给他们。
Namun Santa Claus ini selalu digambarkan sebagai seorang tua yang mengisap pipa, lalu membawa sebuah tas besar di punggungnya, menggendong sebuah tas besar, berisi banyak sekali hadiah, dan pergi kemana-mana membagi-bagikan hadiah. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 我们 sekalian, 就感觉哇，这个圣诞老人他真的是一个好人呢。 kita merasa bahwa seorang Santa Claus ini sungguh-sungguh orang yang sangat baik 今 hati. 天我要跟大家强调的一件事，圣诞老人他们所做的就是圣诞精神，分享、施舍、给予、关心。 Nah saudara, yang ingin saya tekankan adalah bahwa tokoh buatan Santa Claus itu sebenarnya ingin menekankan semangat Natal dalam hal memberi, berbagi, memperdulikan orang lain. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 这 sekalian, 个精神其实可以延续，我们不一定要扮演圣诞老人的角色。 sebenarnya semangat berbagi ini bisa menunjukkan semangat Natal yang sesungguhnya. 我们不一定要穿着圣诞老人的那个全副衣服， Kita tidak perlu mengenakan pakaian seperti Santa Claus. 我们可以透过我们的行为，把这个圣诞的精神和本质，把它分享出去，把它传扬出去，告诉其他的人。 Kita masih tetap bisa membagikan semangat memberi semangat Natal itu kepada orang lain. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 圣诞老人给我们一些的启发。 Santa Claus itu memberikan kita satu gambaran. 那弟兄姊妹们，虽然时间一直在那边流逝过， Sekalipun waktu terus bergulir, 但是他这个精神永远没有改变呢。 namun semangatnya ini selamanya tidak 所 berubah. 以约翰福音他记载， Karena itu Injil Yohanes mencatat 就是刚 demikian. 才我们所读的经文， Ayat yang baru saja kita baca tadi. 道成了肉身， Firman itu telah menjadi manusia, 住在我们的中间。 diam di antara kita. 听好，充满有恩典，有真理。 Dengarlah baik-baik saudara, ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. 我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Kita juga melihat kemuliaannya itu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah Bapa. 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 基督 sekalian, 耶稣道成肉身， Yesus Kristus telah menjadi manusia. 他来到人间，亲身经历我们所经历的生活。 Ia datang menjadi sama dengan manusia, mengalami apa yang manusia juga 若 alami. 是他亲身经历我们所经历的生活，当然他也明白我们所面对的困难。你说是吗？ Jika ia sudah datang mengalami sendiri sebagai manusia, bukankah artinya ia begitu memahami apa yang juga kita alami? 弟兄姊妹们， Saudara-saudari 虽然我 sekalian, 们经历了2000多年的时间， sekalipun kita sudah melewati lebih dari 2000 tahun, 我要告诉各位， saya ingin beritahu saudara sekalian, 第一个圣诞精神仍然保留到今天。 semangat Natal yang pertama itu tetap ada hingga hari ini. 我希望在我们迎接圣诞节的这个过程里面， Saya berharap sepanjang perjalanan kita merayakan Natal 我 ini, 们多一点时间去思考，我今年的圣诞节里边，我要让我的家人，我要让我至亲的人，我要让我最好的朋友感觉到他被关心，他被爱护。 saya berharap kita bisa menggunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan, merenungkan, dan merencanakan bagaimana supaya orang-orang sekitar kita, saudara kita, relasi kita, sahabat kita, Nah, 弟兄- bisa merasakan bagaimana semangat Natal itu dibagikan kepada 那么弟 mereka. 兄姊妹们，让他们能够感受到圣诞的精神呢。 Supaya mereka bisa merasakan juga semangat Natal 当我 itu. 们这样施舍，我们这样关心，我们这样的跟他们在一起的时候， Ketika kita memberi perhatian, memperdulikan, berbagi dengan mereka, 其实我们在传递神的爱，传递神如何的关爱这个世界上的人。 sebenarnya kita juga sedang berbagi kasih Allah, bagaimana Allah peduli kepada dunia ini. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian yang 但愿我 terkasih, 们真的能够这样的预备好我们的心， kiranya kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan hati 甚至 kita. 于我们也愿意牺牲我们的时间， Bahkan kita juga bisa menyediakan waktu 甚 kita, 至于摆上我们身上、我们手上所有的。 juga bersedia mengorbankan apa yang kita miliki. 那弟兄姊妹们，圣诞的精神是什么呢？是一个牺牲的精神，也是一个爱的精神。 Nah saudara, jadi apakah semangat Natal itu? Semangat Natal itu adalah semangat untuk memberi, semangat untuk mengasihi. 耶稣为了要拯救世界上的人， Demi menyelamatkan manusia di dunia ini, 他愿意为我们钉死在十字架上， Tuhan Yesus bersedia untuk mati di kayu salib. 这是牺牲的精神。 Inilah semangat 耶 memberi. 稣为了道成肉身，能够住在我们的当中， Yesus bersedia menjadi manusia dan berdiam di antara 他 kita. 离开天上的荣华富贵，目的就是要成就救赎。 Ia
meninggalkan kemuliaannya di surga supaya bisa datang ke dalam dunia 这 menjadi 是 penebus. 放下的精神， Inilah semangat untuk 这 merelakan 是 mengosongkan diri. 摆上的精神。 Inilah semangat untuk mengorbankan diri. 它的目的是什么呢？ Apakah tujuannya 目 saudara? 的就是要将他的神的爱向我们每一个人彰显出来。 Tujuannya adalah supaya kasih Allah itu bisa ditunjukkan kepada 所以 kita 弟兄 semua. 姊妹们，当我们在等待圣诞节来临的期间， Karena itu saudara, semasa penantian kita merayakan hari 我们还 Natal, 有20几天呢， kita masih ada beberapa 好好 20-an 的 hari. 把这个牺牲的精神和爱的精神，透过我们的行动把它表达出来。 Gunakanlah baik-baik saudara untuk menunjukkan semangat kita dalam mengasihi dan 我 memberi. 再说一次， Saya katakan sekali lagi, 如果耶稣没有降生， jika Yesus tidak dilahirkan, 就没有圣诞节， maka tidak ada hari Natal. 你说是吗？ Bukankah demikian saudara? 若是耶稣没有降生， Jika Yesus tidak dilahirkan, Handel 或者罕德尔也不会创作伟大的弥赛亚神曲， Handel juga tidak akan menciptakan satu oratorio Mesias yang begitu agung. 也不会有圣诞老人和一切圣诞相关的一些的象征， Juga tidak akan ada Sinterklas dan ada hal-hal yang menunjukkan suasana Natal. 就是因为有耶稣基督的降生， Hanya karena ada 这 kelahiran 一 Tuhan 切都 Yesus, 有了。 maka segala sesuatu itu 弟兄 ada. 姊妹们，我们但愿我们靠着主的恩典， Kiranya saudara bersandar kepada 我们把我 anugerah 们 Tuhan. 现在所有的，好像效法耶稣基督，也分享给其他有需要的人，不是要全部，但是分享。 Mari kita meneladani Yesus Kristus untuk berbagi apa yang kita miliki, tidak perlu semuanya, tapi berbagi sebagian dengan orang lain. 我盼望，当我们沉浸在圣诞美妙和欢乐的气氛当中的时刻， Saya berharap ketika kita berada terbenam di dalam kesukacitaan 我 kegembiraan 们 Natal 不 ini, 可以忘记 jangan lupakan saudara, 这位赋予圣诞节意义的耶稣基督。 jangan pernah lupakan saudara makna sesungguhnya dari Natal itu sendiri, yaitu 弟兄 Yesus 姊妹们， Kristus. Saudara-saudari 不 sekalian, 可以忘记， jangan lupa. 意思就是说， Artinya 我 adalah, 为什么这样做？ mengapa saya lakukan 我 hal 为什 ini? 么要分享？ Mengapa saya mau 因 berbagi? 为我经历了耶稣基督他诞生的那个真正的含义。 Karena saya sudah mengalami sendiri makna yang sesungguhnya dari Yesus 我 Kristus itu. 很愿意把这个精神也分享给其他还不认识耶稣的人。 Saya sangat bersedia untuk berbagi apa yang sudah saya alami ini kepada mereka yang belum 当然， percaya. 弟兄姊妹们，我们邀请人来参加圣诞布道会、圣诞的聚会，那是对的。 Tentu saja tidak salah ketika kita mengundang mereka yang belum percaya untuk datang beribadah mengikuti perayaan Natal. 但是我们不要忘记，我们不是单单邀请他， Tetapi jangan lupa kita tidak saja hanya 我 mengundang 们也应 mereka. 该把圣诞的精神、耶稣基督的牺牲、耶稣基督的爱，为什么他愿意道成肉身呢？那个真正的意义，透过我们的行为表彰出来吧。 Tetapi kita juga harus mewujudkan kebenaran itu bahwa mengapa Tuhan Yesus rela berkorban datang ke dalam dunia ini, kita harus tampakkan, hidupkan itu keluar. 我希望我们每一个人， Saya berharap setiap orang 在我们迎接圣诞节来临的时候， di dalam penantian kita dalam perayaan Natal 弟 ini, 兄姊妹们，我们真的能够是把上帝的爱把它活出来， kita bisa menghidupkan kasih Allah itu. 这是圣诞的精神。 Inilah semangat Natal. 但愿圣诞的精神充满着我们， Kiranya semangat Natal itu memenuhi kita 是 semua, 这个激励着我们， mendorong kita semua, 让我们每一个人都愿意活出这样的生活模式。 supaya setiap dari kita bersedia untuk melaksanakan teladan 弟兄姊妹 Natal 们， ini. 你愿意吗？ Nah saudara, bersediakah 我们 saudara? 靠着主吧， Kita bersandar kepada 好好 Kristus. 的为主做一件真的永远都不会让我忘记的事情吧。 Mari kita melakukan sesuatu demi Kristus, hal yang paling tidak bisa dilupakan. 愿神赐福给我们每一 Kiranya 个 Tuhan 人。 memberkati setiap dari 我 kita. 们低头，我们祷告 Mari。kita tundukkan kepala dan berdoa. 亲爱的天父， Allah Bapa yang 我们 terkasih, 感谢你， kami mengucap 透过 syukur 今天您的话语的提醒， melalui peringatan dari firman Tuhan 我 hari 们 ini. 真的要靠着主的恩典，把圣诞的精神、耶稣基督牺牲的精神、耶稣基督爱的精神分享，透过我们的行动来分享给还不认识耶稣基督的人。 Bersandar kepada anugerah Yesus, kepada anugerah Tuhan, kami mau supaya semangat pengorbanan Yesus Kristus itu, semangat kasih Yesus Kristus itu, mau kami bagikan kepada sesama kami di 我们也 dunia 愿意 ini. 分享给主内的弟兄姊妹， Kami juga bersedia berbagi kepada saudara-saudara kami 让他 dalam 们感 Kristus, 受到神的爱， supaya mereka juga merasakan kasih 让他 Kristus, 们看见上帝与他们同在， supaya mereka merasakan bagaimana Allah 上 beserta 帝没有 dengan 撇 mereka, 下他们， bahwa
Allah tidak pernah 上帝还是 meninggalkan 顾 mereka. 念他们。 Bahwa Allah masih 虽然 memperhatikan 我们 mereka. 给予的只有那一点点， Supaya kami bisa membagikan sedikit 但 kebebasan 愿 itu. 这种的精神能够成为五饼二鱼的祝福。 Kiranya perlakuan ini boleh menjadi satu perlakuan yang menjadi berkat untuk semua orang. 主啊，我们求你特别的赐福， Tuhan mohon kiranya Engkau 听我们的 memberkati kami 祷 secara 告， khusus. Dengarlah doa kami. 奉耶稣基督的圣名， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们。 Tuhan berkati kita sekalian. 弟兄姊妹们，我们已经听了神的话语，有关于圣诞的精神。那么，我们应该把这个精神透过我们的生活、我们的行为来活出来，好吗？有爱的精神，有为耶稣牺牲的精神，有关怀、有需要人的那种精神。在圣诞节的期间，我们多做这些事，能够把荣耀归给神。我们一起用这首诗歌来回应上帝的真理，上帝的话就是爱的礼物。有一份爱的礼物，主要把它送给你，无限珍贵又稀奇，只要你拿定主意。有一份爱的礼物，主要把它送给你，将它一起不会。才有余，一切痛苦不如意，问你是否有建议？主最明白你遭遇，悔改要真心诚意。有一份爱的礼物，主要把它送给你，无限珍贵又稀奇，只要你拿定主意。有一份爱的礼物，主要把它送给你，救恩已经不会，天地莫再存有余。我们弟兄姊妹们，若是这是一份爱的礼物，是上帝白白要赏赐给我们的，我们不要再犹豫，好不好，朋友们？不要在那边一直在想我该不该拿，不要犹豫，也不要感觉到稀奇，因为神他爱我们，他愿意白白这一份礼物送给我们每一个人，就是让我们每一个人有一个得救的保障。不要再存犹豫了，因为我们的时间不多，我们的日子也不多，我们不能掌控，也不能预知，赶快把握时机，接受耶稣这一份礼物，他成为我们的救主。有一份爱的礼物，主要把它送给你，无限珍贵又稀奇，只要你拿定主意。有一份爱的礼物，主要把它送给你，救恩已经不悔，天地莫再存有余，救恩已经不悔，天地莫再存有。再说一次，救恩已经不悔，天地莫再存有余。阿们。不要再犹豫了。若是你在线上听了上帝的话语，上帝的爱是那么的浩大，你不要再犹豫好吗？你立刻在自己的家里边，你向耶稣祷告说：主耶稣，我虽然不认识你，但是我愿意相信你，我愿意接受你就够了。那你就得到上帝在耶稣里面所赐给我们的礼物，好吗？那弟兄姊妹们，我们今天的团契就到此结束。
我们就要开始散会，所以我请每一位在线上的弟兄姊妹们站起来，我们做一个祷告。亲爱的天父，我们感谢你带领我们今天的团契的聚会，让我们可以很释放的、很感恩的来敬拜你，来赞美你。我们也可以坐在你的脚前，安静的来听您的话语。求你透过你的话语提醒我们，也透过你的话语激发我们的爱心，让我们能够学习耶稣基督的爱的精神，耶稣基督牺牲的精神，耶稣基督舍己的精神。让我们在这个圣诞节期间，我们真的能够把这些的教导，这些的真理，把它活在我们的生活里边。求你使用我们成为亲戚朋友家人的祝福，听我们的祷告，赐福给我们每一个人，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姊妹们，我们下个礼拜四再见，上帝赐福给你们。